बंधु माने पवित्र श्रावण मासटी प्रभु भोलानाथଙ୍କୁ समर्पित अटे। प्रभु भोलानाथଙ୍କୁ प्रसन्न करिया पई समस्त नर नारी माने श्रावण मासर व्रत पालन करिथांती एवं प्रभु शिव शंकरଙ୍କୁ जल अभिषेक मध्य करिया पई बोलबम मध्य जाइथांती। तेबे बंधु माने एही श्रावण मासरे एपरि किछि कार्य रही थाए जेउ कार्य गुडिक करिबा द्वारा आपण महादेवंकर क्रोधर शिकार होई पारंती एवं एपरि किछि कार्य रहिछि जदि एही कार्य गुडिक सधव नारी माने करिथांती तेबे एहा द्वारा सेमानंकर स्वामींकर मंगल होइथाए। आउ किछि कार्य मध्य रहिछि जेउ कार्य गुडिक करिबा द्वारा स्वामींकर अमंगल मध्य होइथाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे श्रावण मासरे केउ कार्य गुडिक विवाहिता नारी माने करिबा द्वारा सेमानंकर स्वामींकर आयु दीर्घायु होइथाए एवं केउ कार्य गुडिक करिबा द्वारा स्वामी को पई अमंगल होइथाए। केउ कार्य गुडिक करिबा द्वारा आपण महादेवंकर कृपा पाई परिबे एवं केउ कार्य गुडिक करिबा द्वारा आपण को महादेवंकर कपर शिकार हेबाकू पड़िथाए। तेबे बंधु माने ए सब जानिया पई आपण माने एही भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। तो बंधु माने एपरि केउ कार्य गुडिक रहिछि प्रत्येक सधव नारी माने श्रावण मासरे निश्चित रूपे करिबा उचित। श्रावण मासकु सधव नारी एवं कुआरी कन्या मानक पई अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। आमर एही 12टी मासरु श्रावण मासटी अत्यंत पवित्र होइथाए। एही मासटी भगवान भोलाशंकर एवं माता पार्वती को समर्पित अटे। श्रावण मासकु माँ गंगा जल भली पवित्र बोली माना जाई थाए एवं एही पवित्र श्रावण मासरे जेउ भी भक्त प्रकृत श्रद्धा एवं विश्वासर सहित भगवान भोलानाथ एवं माता पार्वती को शरण नहीं थांती तांकर समस्त मनस्कामना समस्त इच्छा को भगवान भोलानाथ एवं माता पार्वती पूरण करिथांती। बंधु माने जदि आपण श्रावण मासर प्रथम सोमवार रे केवल गोटिए नटा जल ही किंबा एही श्रावण मासरे आपण केवल गोटिए नटा जल ही भगवान भोलानाथ को अर्पण करती तेबे भगवान भोलाशंकर आपणकर समस्त संकट को दूर कर देई थांती। जदि आपण एही श्रावण मासरे आपणक घरर कोनोसी भी सदस्य श्रावण मासर कोनोसी भी सोमवार दिन शिवलिंग रे गोटिए नटा तंबार नटा होइथिबो सेही नटारे जदि आपण जल एवं किछि गंगा जल एवं नाली रंगर फूल भगवान शिव शंकर को अर्पण करती तेबे आपनक जीवन रे चलीथिबा दारिद्रता दूर हो जाइथाए एवं धन जनित समस्या मध्य दूर हो जाइथाए। तेबे बंधु माने जदि आपण माने श्रावण मासर सोमवार व्रत रखुचंती एवं आपण जणे सधवा नारी अटंती तेबे आपण प्रभु भोलानाथଙ୍କୁ पूजा करबा सहित प्रत्येक दिन माँ पार्वतींकर मध्य पूजा करबा उचित। ताहाले आपण श्रावण मासर व्रत करंतु किंबा न करंतु जदि आपण श्रावण मासरे प्रत्येक दिन माँ पार्वतींकर पूजा करिथांती प्रत्येक दिन माँ पार्वती को सिंदूर एवं गोटिए नाली रंगर फूल अर्पण करंती तेबे आपणकर स्वामींकर आयु दीर्घायु होइथाए। आपणकर शंखा सिंदूर वज्र होई रही थाए। आपणकर स्वामींकर कौनसी भी प्रकारर स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही तेबे एही उपायटी को आपण निश्चित भावरे करबा उचित। अर्थात आपण श्रावण मासरे प्रत्येक दिन आपण प्रभु भोलानाथ एवं माता पार्वती कर पूजा करती माँ पार्वती को सिंदूर एवं गोटिए नाली रंगर फूल अर्पण करती। एपरि करिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर स्वास्थ्य रे उन्नति होइथाए। आपण जे सिंदूर को माँ पार्वती को अर्पण करुछंती सेही सिंदूर को आपणकर निज मथारे लगांतु एवं नाली फूल मध्य जदि आपण माँ को मंदार फूल अर्पण करुछंती तेबे एहा सर्वोत्तम होइथाए। आपण माने जानती श्रावण मासटी सबु जमार सीमा होइथाए। एही मासरे आमर पृथ्वी सबु जेमा भरी होई रही थाए चारियाडे वर्षा होई थाए चतुर्दीर्घ सबुजमय देखा जाई थाए एवं श्रावण मासरे सबुज रंग एक विश्व महत्व रही थाए। तेबे बंधु माने एही श्रावण मासरे प्रत्येक सधव नारी मानकु सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा उचित। सबुज रंगर चूड़ी
ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଲାଲ, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଦାପି କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସଧବା ନାରୀମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଦାପି ବି ନିଜର ବେକକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସଧବା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବି ମାଳି ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବେକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଜର ମଥାକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏପରି ଅନେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସଫଳତା କାମନା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମଥାରେ ଭରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ମଥାକୁ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସିନ୍ଦୁର କିଣିବା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଅନ୍ୟ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷୋହଳ ସିଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ବା ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଷୋହଳ ସିଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ସଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଧନର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରିବେ ତାହା ନୂଆ କରି କିଣିକି ଆଣିକି ଦେବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ସଧବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଆରୀ କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଜର ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଜସଜ୍ଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନ୍ଦି ଏହିସବୁକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
तेबे बंधु माने आपण माने एही पवित्र श्रावण मासरे निश्चित भावरे एही सब कार्यगुड़िक करंतु आपणंकु एवं आपणकर परिवारर मंगल होउथाउ। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियो जदि आपण मानकु भलो लागि थाए ताहाले भिडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी नियंतु।